নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ঋষিকেশ। শুরু করছি নারদ। আর যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব, নারদে দলবদল। ভোট আসছে আর দলবদলও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাপসী মণ্ডল কাল পর্যন্ত, ইনফ্যাক্ট আজ সকাল পর্যন্ত বিজেপি বিধায়ক ছিলেন। তিনি বিধায়ক তো রইলেন, কিন্তু দলটা বদল করে ফেললেন। তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তৃণমূল ভবনে এসে তৃণমূল পতাকা হাতে নিলেন। তারপরে বিজেপিকে তুলোধনা করলেন। কি বললেন শুনুন। আজকের প্রগতিশীল এই বাংলার মাটিতে যেভাবে বিভাজনের রাজনীতি চলছে, আমরা দেখছি যে সেই বিভাজনের রাজনীতি বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের উন্নয়নের কাজ করাই আমাদের ধর্ম, আমাদের কাজ। সেই বিভাজনের রাজনীতি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছিল। বিভিন্নভাবে তার প্রতিবাদ করার পরেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং সেভাবেই বাংলার মাটিতে বিভাজনের রাজনীতি চলছে। তাই এই প্রগতিশীল বাংলাকে রক্ষা করতে এবং বিশেষ করে আমার হলদিয়ার উন্নয়ন, শিল্প পরিকাঠামো, সর্বোপরি উদ্বাস্তু ক্ষতিগ্রস্ত এবং বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান, আর্থিক উন্নতি এবং সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে দাঁড়িয়ে এবং তাদের জন্য কিছু কাজ করতে যাতে আমি পারি, তার জন্যই আজকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আমি যুক্ত হলাম এবং তার নির্দেশেই হলদিয়ার উন্নয়ন আগামী দিনে করতে পারবো। শুধু হলদিয়া নয়, হলদিয়া সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সামগ্রিকভাবে এই বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রতিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হব। ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে তল্লাশি চলছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারপরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। কি বলেছেন শুনব। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से अभी जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुझे प्रभार दिया गया है, तो इससे ये 3-4 कारण हैं जिसके कारण से बदलाव है। उस दिन कोर्ट ने ही आदेश किया लिकर मामले में कि भाई जो फैक्ट्री वाले हैं उसके यहाँ कार्रवाई कब करो। मैंने विधानसभा में भी कहा, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? यदि शासन का नुकसान हुआ है और ओपी चौधरी के पास पूरे विभाग है टैक्स वसूलने का, कितने बार नोटिस दिए हैं? मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग है, मुख्यमंत्री के विभाग ने कब नोटिस जारी किया? राज्य सरकार का नुकसान हुआ है तो वसूल करेगा, कौन रोक रहा है? वसूल तो कर नहीं रहे हैं, केवल बदनाम करना, षड्यंत्र करना इसका उद्देश्य था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से आप लोग आए, बहुत आप लोग भी पसीना बहाए हैं और कुछ असुविधा होगी क्योंकि इतने बड़ी छाया था जिसमें आप लोग बैठ पाए, लेकिन बहुत लोगों को पानी चाय नाश्ता नहीं मिल पाया होगा, उसके लिए मैं आप सबसे समझता हूँ। कोई पूछताछ नहीं, केवल घर में कितनी संपत्ति है उसकी जांच की, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितने चांदी है, किसके पास कितना रुपया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे भाई मैंने क्या कहा, एक तो ECIR नंबर नहीं, पहले आपको लाइन बोला है ना। दूसरा, घर में जांच किए, केवल आपके पास संपत्ति कितनी है उसकी जांच उन्होंने की। सोना चांदी वो छोड़ के गए, रुपया वो 33 लाख उसको लेके गए। अरे भाई डिजिटल दस्तावेज में हमको बोले अब साफ सिंह का दस्तावेज का ले नहीं गए, जबकि कोर्ट निर्देश है ईडी कार्रवाई करना चाहिए। मैंने तो बोला कि इसमें ईडी कार्रवाई करने के लिए कहा आपसे, ये दस्तावेज ले जाओ, नहीं ले गए क्योंकि रमन सिंह के बेटे का है, पूर्व सांसद का है, वो दस्तावेज मेरे पास पड़ा हुआ है, नहीं ले गए।
हाँ, मंतूरा वाला डिवाइस ले गया, डॉक्टर पुनीत गुप्ता और उसके बीच में करोड़ों की कुछ बात हो रही थी, वो वाला ले गया। ऐसी कार्रवाइयों से क्या विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? और नहीं तो क्या है, ईडी-आईटी के नाम से, अरे भाई सामान्य आदमी जो प्रतिष्ठा वाला आदमी है, इज्जतदार आदमी, घर में एक कांस्टेबल भी थाने के चल दे, मोहल्ले में चर्चा हो जाती है कि फलाने के घर में कांस्टेबल क्यों आया था, पुलिस वाला क्यों आया था। तो आज ईडी सबसे बड़ी संस्था, यदि भूपेश बघेल आए तो चर्चा तो होना है, लेकिन क्या है उद्देश्य क्या था, केवल बदनाम करना। मतलब मुख्यमंत्री अपना बचाव करने लगते हैं। आप कह रहे सोना चांदी छोड़ गए, कुछ चीजें छोड़ गए, दोबारा आएंगे क्या, और अगर आए तो किस तरीके से? नहीं, देखिए जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करें भाई, वो कर्मचारी हैं, वो तो के गुलाम है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही कहा कि पिंजरे के तोते हैं, उसके बाद कुछ कहने का है कि हम लोग कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कुछ लोग जेल के अंदर चले गए, कुछ लोग जाने की तैयारी कर लें, ये भी उन्होंने कहा। अब विष्णुदेव साय के बारे में क्या बोलूंगा, प्रश्न से भागते हैं विधानसभा में लिख के आता है, उसी पढ़ते हैं। अभी भी जो बयान दिए हैं वो लिख के कोई दिया होगा, उसी पढ़े होंगे, अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते। ये सारे विधायक हैं, बिना देखे कुछ बोल पाते हैं क्या? सत्र किस तरीके से देखा जाएगा? सत्र देखिए, जनता के मुद्दे का हमको लड़ना है। भूपेश बघेल अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ता। भूपेश बघेल हमेशा कांग्रेस पार्टी नहीं सिखाया है कि जनता के मुद्दे के लिए लड़ना है, और यही काम भूपेश बघेल करता है। भूपेश बघेल हमेशा आम जनता की लड़ाई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, बेरोजगार हो, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हर जगह से साफ हो रही, तो हम क्यों उन्हें डराएंगे? उनको वहीं पर कहीं पर स्टैंड नहीं ले पा रहे, अपने लिए काम नहीं कर पा रहे। अब तो ये चीज बताओ, भारतीय जनता पार्टी इस घटना में लीडर वाले स्कैम बोल रहे हैं, 3 साल से जांच कर चल रही है, अभी तक के वो चार्ज फ्रेम कर पाए क्या? अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे? जांच के नाम से बोले रहे हैं और सबको जेल में डालते रहो। यही है, ये इनके काम करने की स्पीड है। जिंदगी भर में ये जांच नहीं कर पाएंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये वही बताने का, इसका क्या संबंध है? ফিরে এলাম বিরতির পর। নারদে আপনাদের স্বাগত, আপনাদের সঙ্গে আমি ঋষিকেশ। বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা আপনাদের সামনে তাপসী মণ্ডল, যিনি সদ্যই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এসেছেন, তার বক্তব্য শোনাচ্ছিলাম। তিনি বলছেন যে বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি, সেই বিভাজনের রাজনীতিকে তিনি বর্জন করে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করলেন। শুভেন্দু অধিকারী, বিরোধী দলনেতা, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, তিনি বলছেন তাপসী মণ্ডলকে হারাবেনি। কি বলেছেন শুনুন। হারাবো, মুকুটমণিকে হারিয়েছি, বিশ্বজিৎ দাসকে হারিয়েছি, কৃষ্ণ কল্যাণীকে হারিয়েছি, ওকে 50,000 ভোটে হারাবো। ও জায়গা আমার জায়গা। 2019 তাপসী মণ্ডল সিপিএম এ আমি দিব্যেন্দু অধিকারীকে হলদিয়া থেকে 70,000 লিড দিয়েছিলাম। অতএব আমার কাছে সবকিছু লাভ নেই। হলদিয়ার একটা হিন্দু তৃণমূলের সঙ্গে নেই, একটা হিন্দু। নিশ্চিন্ত থাকুন, আগামী বছর এই সময় কলকাতাতে দেখা হবে। উন্নয়ন করুন, উনার আর শ্যামল মাইতির উন্নয়ন হোক। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। সোমবার তৃণমূল ভবনে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাত থেকে দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন। এই আবহেই ফালাকাটায় তৃণমূলে যোগদান বিজেপির 30টি পরিবারের। দেখুন। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, ভোটের সলতে পাকানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সব শিবিরে। বিধানসভা ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে এখন থেকেই আসরে পদ্ম শিবিরের নেতারা। পাল্টা 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ ঘাসফুল শিবিরও। নতুন করে জোর দেওয়া হচ্ছে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে। এরই মধ্যে ফের দল ভাঙল রাজ্য বিজেপির। বিজেপি নেতা রঞ্জিত বর্মন সহ 30টি পরিবার যোগদান করে তৃণমূলে। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় দাস। প্রত্যেকটি অঞ্চলে
যত সম্মেলন হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে বিজেপির কর্মীরা বিজেপি ত্যাগ করে আমাদের দলে যোগদান করছেন। যোগদান অব্যাহত আছে। আগামী 26শে বিধানসভাকে সামনে রেখে এই যোগদান পর্ব অব্যাহত থাকবে। 2011 সালের পরের থেকে মামাটি মানুষের নেত্রী এবং জননেত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে উন্নয়নের ধারা, সমস্ত স্তরের মানুষের যে উন্নয়নের ধারা তিনি শুরু করেছেন, সেই উন্নয়নের ধারা শরিক হওয়ার জন্য আজকে আমি স্বইচ্ছা সজ্ঞানে বিজেপি ছেড়ে সাম্প্রদায়িক বিজেপি শুধু ধর্ম দিয়ে গোটা বাংলাকে যে না বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাকে পরাস্ত করার স্বার্থে আমি আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। লোকসভা ভোটে সেই অর্থে ভালো ফল করতে পারেনি বিজেপি। 18 থেকে আসন কমে দাঁড়িয়েছে 12-তে। এই ঘটনায় স্বভাবতই বিপাকে বিজেপি নেতৃত্ব। ও বারবার করে ওই সব লোককে আমাদের পার্টি বারবার নজর রাখে। এবার আমাদের ওর বিপক্ষে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল, ওকে আমরা জেলা কমিটি রাখতাম না মনে হয়, এরকম আমাদের খুশি ছিল। কেন ও বার্গেনিং যেভাবে করে আর লোককে আমাদের পার্টির সাথে ব্ল্যাকমেল করে, ওই জন্য ওকে আমরা বাইর করার ছিলাম। ও নিজে বাইর হয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ ক্রমশই শক্তিহীন হচ্ছে বিজেপি। সোমবার শুভেন্দুগড়ে ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন হলদিয়ার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। বিধানসভা থেকেই তৃণমূল ভবনে চলে যান তিনি। ফালাকাটার ঘটনাও বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপির ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনীতি মেনে নিচ্ছেন না সাধারণ সহ দলীয় কর্মীরা। আলিপুরদুয়ার থেকে অজয় শাহর রিপোর্ট, কলকাতা টিভি। আজ এই দলবদল নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে হায়দার আনসারি, আপনাকে স্বাগত জানাবো। রয়েছেন বিজেপির পক্ষ থেকে অলোক মিত্র, আপনাকেও স্বাগত জানাবো। অলোকদা, আপনার কাছে শুরুতে আসবো যে ঠিক কী হচ্ছে 26শে নির্বাচনের আগেই আপনাদের এক বিধায়ক তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখালেন। এখনও প্রায় 1 বছর বাকি। ফালাকাটাতে 30টি পরিবার, উত্তরবঙ্গে তো বিজেপির একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল, কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে 30টি পরিবার তারা চলে এলেন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে। বিষয়টা হচ্ছে সেরকম না। বিজেপি তারাই করতে পারবেন যাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকবে, নিজের জাতের প্রতি ভালোবাসা থাকবে, নিজের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা থাকবে। তারা যারা স্বার্থ ত্যাগ করে করতে পারবেন তারাই একমাত্র বিজেপি করতে পারবেন, বাকিরা বিজেপি করতে পারবেন না। যারা 2-1 বিক্ষুব্ধভাবে যাচ্ছেন তারা আপনারা দেখেছেন বিভিন্নভাবে তারা হচ্ছে প্রলোভন দেখিয়ে, তৃণমূল থেকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং এই প্রলোভনও আগেও আমরা দেখেছি যে আমাদের কালচিনিতে যে গত 21-এর ইলেকশনে আমরা দেখেছি যে তৃণমূল ডেইলি একটার পর একটা জয়েনিং করাতো, সেখানে মাছ মাংস খাওয়ানো হতো, কোথাও ছাতি দেওয়া হতো, কোথাও আদার্স জিনিস দেওয়া হতো। কিন্তু তারপর দেখা গেল যে যা জয়েনিং করেছে তার থেকে অনেক কম ভোট তৃণমূল পেয়েছে। তো সুতরাং তৃণমূলের এই জয়েনিং এগুলা ভাওতাবাজি। তৃণমূলের নিজেদের লোককেই নিজেরা বারবার জয়েনিং দেখায়, কারণ তাদের উপরের একটা যারা আছে মানে হেড অফিস, সেই হেড অফিস থেকে তাদের কর্মীদের কাছে বলে, সেই কর্মীরা তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে ছিলেন, তাদের হয়তো চাকরিটা থাকবে না, তৃণমূল দরকার চাকরির দল, কারণ তাদের কর্মী বলে। বিধায়ক তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে ছিলেন। অলোকদা, তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে ছিলেন আমি বলছি না, যারা স্বার্থর জন্য না, বিধায়ক তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে ছিলেন না, কিন্তু তিনিও অন্য দল থেকে এসেছিলেন, তাকে বিজেপি পার্টি ভরসা করে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি হচ্ছে দেখা গেল যে তিনি একজন সিপিএম থেকে বিজেপি থেকে তৃণমূলে গেলেন, হয়তো কোনো প্রলোভন দেখিয়েছেন। দেখবেন কদিন পরে তার নামে কোনো না কোনো, প্রত্যেকেই বলছেন যে ধর্মীয় বা যে বিভাজনের রাজনীতি আপনারা করছেন, সেই ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। হায়দার আনসারি কি বলবেন? না, আমি যদি আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বলি তাহলে মমতা ব্যানার্জি বিভাজনের রাজনীতি করছে, তিনি বিভিন্ন ভোট তৈরি করছে, তিনি বিভাজনের রাজনীতি করছে। বিজেপি একটা সম্প্রদায়, আসবো আপনার কাছে প্লিজ। ওরা মানুষের স্বার্থে না, ওরা মানুষের স্বার্থে না, এটা মানুষরা বুঝতে পারছেন। আর আমাদের বাংলার মানুষরা খুবই সুষ্ঠ শান্ত স্বভাবের মানুষরা, তারা ডেভেলপমেন্ট বিকাশ কাকে বলে, যারা একটা ধর্ম নিয়ে কথা বলছে, ফালাকাটাতে আজকে যারা জোরে ভোট তৈরি করছে,
ফালাকাটাতে আজকে যারা জয়েন অলোক দা প্লিজ একটু শুনতে হবে, অলোক দা প্লিজ, অলোক দা প্লিজ একটু শুনতে হবে, অলোক দা প্লিজ একটু শুনতে হবে, একটু শুনতে হবে, অলোক দা প্লিজ একটু শুনতে হবে, একটু শুনতে হবে। আপনাকে বলতে দিয়েছি শুরুতেই আমি। উনি নিজে বললেন যে বিজেপি একটা ধর্মের দল। ওনার ডিবেট শুরুতেই উনি ডিবেটের মধ্যে বললেন যারা ধর্মকে ভালোবাসে তারা বিজেপি করবে। উনি নিজে ডিবেটটা করেন, দেখতে পারবেন। উনি বলেছেন ধর্মে যারা রাজনীতি করে তারাই বিজেপি করতে পারবে, আর টিএমসি ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে না। যারা যারা নিজের নিজের ধর্ম নিজে নিজে করে, টিএমসি বিকাশমূলক কার্য করে। ওই জন্য শুধু লতাবাড়ি থেকে 2টা পঞ্চায়েত এক সপ্তাহ আগে জয়েন করেছে, নেতা জয়েন করেছে, পঞ্চায়েত সমিতি জয়েন করেছে। ফালাকাটা কয়েকদিন আগে পঞ্চায়েত সমিতি জয়েন করেছে, পঞ্চায়েত মেম্বার জয়েন করেছে। উনি যে জিপির পঞ্চায়েত সেখানকার 2 জন পঞ্চায়েত জয়েন করেছে। তো আজকে সবাই যে জয়েন করেছে তারা কি তৃণমূল পার্টির লোক? তারাই তো টিকিট দিয়েছিল, তারাই জিতেছিল। তাহলে ওনারা নিজের পঞ্চায়েত মেম্বারকে ধরে রাখতে পারে নাই কেন? নিজের বিধায়ককে ধরে রাখতে পারে নাই কেন? তারা বুঝতে পারেছে মানুষের কাজ করতে পারতেছে না। কতদিন এক দুসরেকে দাঙ্গা লাগায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে? ডেভেলপমেন্টের নামে তো কিছু করতে হবে। আজকে এমপি জিতেছে মানুষ। অলোক দা প্লিজ একটু শুনুন না, থেকে এমপি জিতেছে। অলোক দা একটু শোনা অভ্যাস করুন। আজকে শুনেন, অলোক দা আপনাকে তো বলতে দিয়েছি, হায়দার সাহেবকে বলতে দিন, আবারও আসবো আপনার কাছে। মানুষ দেখুন মানুষ তো ভালো কি আর খারাপ কি সেটা বুঝে, পড়াশোনা করুক বা না করুক, কিন্তু মানুষের এতটুকু বোধ শক্তি আছে। আজকে এমপি জিতেছে মনোজ টিগ্গা, একদিকে রাজ্যসভার এমপি আসে প্রকাশ সিং বড়াই। মনোজ টিগ্গা কয়দিন বাগানের নিয়ে বা আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে আওয়াজ তুলেছে, সংসদ ভবনে চ্যালেঞ্জ করছে। কিন্তু আজকেও আমরা ডিবেটের আগে দেখলাম প্রকাশ সিং বড়াই রেলওয়ে নিয়ে, আরওবি নিয়ে, রেলওয়ে ওভারব্রিজ নিয়ে প্রত্যেকটা দিন কোনদিন বাগান নিয়ে, কোনদিন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে প্রত্যেকটা দিন সংসদ ভবনে আওয়াজ তুলেছে। বিজেপির কোন সংসদ তুলেছে? কাজ করতে দেয় না বলে টিএমসির কাছে আরোপ লাগায়, কিন্তু সংসদ তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে আছে। ফান্ড তো আসতেছে, তো ফান্ডগুলা কি হচ্ছে? এমএলএ এর ফান্ডগুলা কি হচ্ছে? কিন্তু একদিকে দেখেন আমাদের ডেভেলপমেন্ট, রাস্তাঘাট, পথশ্রী থেকে শুরু করে কয়েকদিন আগে 60টা করে আমাদের এমপির ফান্ড থেকে, রাজ্যসভার এমপি ফান্ড থেকে, সোলার লাইট থেকে শুরু করে, হাইমাস থেকে শুরু করে, এনবিডিডি থেকে প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্টের, আমি এমপির কাছ থেকে একটা ডেভেলপমেন্টের কাজ ওনারা দেখায় দেন। খালি ধর্ম নিয়ে কথা বললে হবে? একটু আগে আমরা অলোক দা আপনারা খালি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছেন, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না, উন্নয়ন হচ্ছে না। তৃণমূল তো এমনই অভিযোগ করছে। কবে করবেন? 100 দিনের টাকা আপনাদের দল ছেড়ে যারা তৃণমূলে যাচ্ছেন তারাই এই অভিযোগ করছেন। আমি আপনাকে স্পেসিফিক হায়দার ভাই যেটা বললো, আমি আপনাকে তা বলছি যে আমাদের লতাবাড়ি থেকে যেই পঞ্চায়েত তৃণমূলে গিয়েছে, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। বিডিও সাহেব তাকে ডেকেছিল, ডেকে তাকে বলেছে তুমি ঘরের থেকে টাকা তোলাবাজি করছো, সেই তোলাবাজি করা যাবে না। তো সুতরাং যেই লোক, যেই পঞ্চায়েত মেম্বার টাকা খায়, সেখানে তৃণমূলে আমাদের বিজেপিতে তার এগেইনস্টে কমপ্লেন আসছিল, আমরা তাকে বারবার বলেছি। এই যে 30টি পরিবার প্রত্যেকেই টাকা খাচ্ছিল বলে আপনারা সেটা সহ্য করতে পারলেন না, তাড়িয়ে দিলেন না কেন? অলোক দা আপনারা তাড়িয়ে দিলেন না কেন? কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? অলোক দা আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? হায়দার সাহেব প্লিজ 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 এটা শুনি। অলোক দা আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে? আপনি বলছেন টাকা খেয়েছে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? যে পঞ্চায়েত সদস্যের কথা আপনি বলছেন, তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? না টাকা, তার মানে উনি অ্যাকসেপ্ট করেছে বিজেপির পঞ্চায়েতরা টাকা উঠাচ্ছে, টাকা খাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি বাংলার ওয়াসি যোজনা টাকা দিচ্ছে আর বিজেপির পঞ্চায়েতরা টাকা খাচ্ছে। হায়দার সাহেব একসাথে কথা বললে কারো কথা শোনা যাচ্ছে না, নিউজ চ্যানেলে বলেছেন। তাই তিনি তৃণমূলে চলে গেছেন, আমরা অবজেকশন করেছি, তাই তিনি তৃণমূলে চলে গেছেন। না ব্যবস্থা নেননি কেন? অবজেকশন মানেটা কি? তাকে সরিয়ে দেননি কেন পদ থেকে? তার বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে কি পদক্ষেপ করেছিলেন? আমাদের সামনে দলীয় স্তরে কি পদক্ষেপ করেছিলেন? তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন টাকা খাওয়ার জন্য? কোন শাস্তি? 100% আমাদের রেজুলেশন হয়েছে, আমরা রেজুলেশন নিয়েছি, তুমি টাকা দিতে পারবে না। আজকে আমাদের সামনে নিতে পারছিল না বলে তিনি আপনার কাছে এখন কিছু কোনো কাগজ আছে লিখিত আপনারা দিয়েছিলেন কিছু? ওই ব্যক্তিকে, পঞ্চায়েত সদস্যকে কোনো লিখিত কিছু দিয়েছিলেন? আছে আপনার কাছে এখন? অলোক দা প্লিজ। কমিশনটা পাওয়া যায়, এটাই বিষয়।
না না, আপনি তো দল থেকে তাড়াননি তাকে, এখন তিনি দল ছেড়ে দিয়েছেন বলছেন এই কথা। দল থেকে তাড়িয়েছিলেন কি? লাগাচ্ছেন, তারা তো বিজেপিতে ছিলেন, টিএমসি তে জয়েন করেন নাই তখন। তাকে আমরা দল তাকে আমরা দল থেকে তাড়ানোর আগে তিনি চলে গিয়েছেন। আমরা তাড়ানোর আগে তিনি তো খেতে পারছিলেন না আমাদের কাছ থেকে, আমাদের কাছে কমপ্লেন যাচ্ছিল তিনি টাকা চাচ্ছে, তো তিনি টাকা চাচ্ছে, তিনি টাকা পায়নি। যে পঞ্চায়েতরা আসছিল জয়েন করার জন্য, তার সঙ্গে একটা বিজেপির নেতাও ছিল অনুপ প্রধান, ওনাকে মনোজ টিগ্গা থেকে শুরু করে বিজেপির প্রত্যেকটা নেতা। হায়দার সাহেব, আমরা যদি উপনির্বাচনে দেখি, উপনির্বাচনে সেখানে বিজেপির পদস্খলন হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। প্লিজ অলোক দা একটু শুনুন না। অলোক দা, লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের আসন সংখ্যা কমেছে, পরবর্তীতে যে উপনির্বাচন হয় সেখানেও উত্তরবঙ্গের আসনটি আপনারা হারান। এবার আবার 30টি পরিবার, ফালাকাটা 30টি পরিবার তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে জয়েন করলো। আজকেই এক বিধায়ক তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করলেন, তাপসী মণ্ডল। তারান না, কোশ্চেনটা করতে দিন অলোক দা প্লিজ। অলোক দা, দল ছাড়লেই স্বার্থপর হয়। যখন সিপিএম ছেড়ে এসেছিলেন বিজেপিতে তখন কোনো স্বার্থপরতা দেখেননি আপনারা। সিপিএম ছেড়ে যখন 2020 সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন তাপসী মণ্ডল, তখন এটা দেখেছিলেন তিনি স্বার্থ নিয়ে এসেছেন আপনাদের দলে। দল পদত্যাগ করতে না করতেই তো আপনারা টিকিট ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। বিজেপি সবাই করতে পারবে না, তো আজকে পার্টিতে সবাই আসতেই পারে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এরপর থাকবে কি রাজ্যে আর কেউ বিজেপি করার মতন? হায়দার সাহেব, বিজেপি করার মতন আর কেউ থাকবে কি? মানুষকে ভালোবাসে তারা, বিজেপি করার মতন থাকবে কি লোক? হায়দার সাহেব, বিজেপি করার মতো লোক কি থাকবে? যে উত্তরবঙ্গে বিজেপির শক্তি ছিল সেখানে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে তো। অলোক দা প্লিজ, সবার কথার মধ্যে কথা বললে কোনো কথাই শোনা যাবে না। যারা বিজেপিকে ভালো করে জানেন না তারা বিজেপিতে যাচ্ছেন, যোগ করতেছেন, জিততেছেন, কিন্তু জানতেছেন তারপরে কিন্তু টিএমসি তে চলে আসতেছেন বিকাশের জন্য। শুধু কাজ করতে পারতেছেন না, বিজেপি কাজ করতে দেয় না, মানুষকে মারো বলবে, দাঙ্গা করো বলবে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবে, ছেলে মেয়ে পড়াশোনা কি করবে, কি শিখবে। এই যে তাপসী মণ্ডল শুভেন্দু অধিকারী গড়ে ভাঙন ধরালেন, হলদিয়ার বিধায়ক তিনি, সেখান থেকে তিনি চলে এলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এতে কি এই যে বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি আর তার যে সোকল্ড গড়, সেই গড় ধরে রাখতে পারবেন বলে মনে হয়? 100% শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই বিজেপি আরো ভরাডুবি হবে, আর হচ্ছে। এর আগে তো তাও কয়েকটা সিট বেশি ছিল লোকসভাতে, তারপরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আসার পরে কি হলো, ওরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লাগে পড়েছে, আমরা কি জানি না। বুঝতে পেরেছি অলোক দার কাছে এই উত্তর নেব। আগে স্যার বুঝতে পেরেছি, আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। অলোক দা, শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই কি আপনাদের এই অবস্থা হচ্ছে? ভালো করে জানেন, একের পর এক লোক দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অলোক দা, বিষয়টা হচ্ছে কোনো বিষয় না। বিজেপিতে কোনো কর্মী নেই, সবাই নেতা না। বিজেপিতে সবাই একজন হচ্ছে পার্টির সদস্য, সেই সদস্য হিসেবে কাজ করে এবং বিজেপির সদস্য পদ সেবেই তৈরি হয় এবং বিজেপির সদস্য পদ সেবেই দেওয়া হয়। এবং বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে উনি যেটা বলছেন যে আজকে তৃণমূলের নেতৃত্ব থেকে সবাই তো পার্সেন্টেজ আজকে আমি জানতে চাইছি শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই তো বিজেপির এই ফলাফল হচ্ছে। এই রাজ্যে বিজেপির কর্মী সংখ্যা কমছে, বিধায়করা চলে যাচ্ছেন দল ছেড়ে। এটা কি শুভেন্দু অধিকারীর জন্য? এই তাপসী মণ্ডল তো কিছুদিন আগে বিধানসভাতে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বেই চলছিলেন। জিজ্ঞাসা করেন না, এই তাপসী মণ্ডল তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বেই বিধানসভা চলছিলেন। তিনি কি একবারও বলেছেন? না, তাপসী মণ্ডল কি একবারও কোথাও বলেছেন যে তিনি কি একবারও বলেছেন যে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য দল ছাড়ছি? কখনো তুই বলেন নাই, তাহলে এই কথাটা কোশ্চেনটা আসছে কেন? এগুলো আসার কথা না। আমি বলছি শুভেন্দু অধিকারী, যেটা কথা হায়দার সাহেব বলছেন যে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য বিজেপির এতটা ক্ষয় হচ্ছে, আমি সেটা জানতে চাইছি। তাই কি শুভেন্দু অধিকারীর জন্য ক্ষয়, নাকি বিজেপির ভুল নীতি, এই ধর্ম করা নিয়ে এই ভুল নীতির পশ্চাতে এই ভুল নীতি রয়েছে পেছনে? যে উনি একটা
হেজিটেশন হয়ে গেছে, পাগলের মতন কথা বলেন উনি। যেইভাবে উনার কথাবার্তা আপনারা ভালো করে দেখতে পারেন, নিঃসন্দেহে বলবেন এটাই তো ভারতীয় গণতন্ত্র যে আপনি আপনার ধর্মচারণ করবেন, অন্য কারো ধর্মে আঘাত করবেন না, দিলীপ ঘোষ এটাই তো ভারতীয় সংবিধানে বলা রয়েছে। আগে নিজেরা নিজেকে ঠিক করুন। ম্যারাথন চলতেছে, ম্যারাথনের মধ্যে কি আছে? শুভেন্দু অধিকারী, তারপরে দিলীপ ঘোষ, তারপরে মজুমদার আছে, স্টেটের বিজেপি আর ওই নিয়ে অলোক দা এবং হায়দার সাহেব, আজকে আর আমাদের সময় নেই, এখানেই শেষ করতে হচ্ছে নারদ। আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাবো। নারদ আজ এখানেই শেষ করছি। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, নওশাদ তিনি গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে, আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ, তারপরে তিনি ঠিক কি বলেছেন শুনবো। আমার 2.5 বছর ভাঙড় পঞ্চায়েত সমিতি 1, ভাঙড় পঞ্চায়েত সমিতি 2 আমার কাজকে নিয়ে শুধু টাইম কিল করেছে। আমি বারবার বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি জানিয়েছিলাম এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজের দপ্তর কিন্তু ওনাকে চিঠি জানায়নি। ওনার আন্ডারে যে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব যিনি ছিলেন এই দপ্তরের, তাকেও লেটার করেছিলাম, না ফিডব্যাক এসেছেন, না আমার কাজে অগ্রগতি হয়েছিল। আমি ডিস্ট্রিক্টে ডিপিওল স্যারের মাধ্যমে যেগুলো জমা করেছিলাম, তারপর আমি ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে 2.5 বছর ধরে যে কাজ আমাকে ঝুলাচ্ছে, অর্থাৎ 2021-22 অর্থবর্ষের কাজ আমি সম্পূর্ণ হয়নি। সেই জন্য ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে প্ল্যানটাকে যে বাস্তবায়নকারী যে সংস্থা আছে সেটাকে পরিবর্তন করে আবার পশ্চিমবাংলা সরকারেরই আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো কর্পোরেশন যে লিমিটেড যেটা আছে তাদেরকে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা দেখলাম, আমি ডিসেম্বরের 23 তারিখে দিয়েছি, আর মার্চ মাসের আপনার 4 তারিখে একটা ইস্যু হয়েছে। সেই ইস্যুতে দেখছি আমি অর্ডার ইস্যু হচ্ছে, সেখানে আমাদের যে রূপায়ণকারী সংস্থাকে দাঁড়াতে বলো তো ডিস্ট্রিক্টের একটা অর্ডার হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে অর্ডার করেছে যেখানে এডিএম ডেভেলপমেন্টের সিগনেচার আছে, যে তারা আমার কাজটাকে আবার পুনরায় আবার সে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে তুলে দিয়েছে। যে পঞ্চায়েত সমিতি আমার 2.5 বছর সময় নষ্ট করেছে, আবার তাকে দিয়েছে, আমার সাথে কোনো রকম আলোচনা, কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে। কিন্তু বিউবি গাইডলাইনে আমার সাথে আলোচনা কনসার্ন নিয়ে করতে হবে, এই ধরনের কথা আছে। সেইটার জন্য আজকে বিধানসভা আমি 0 আওয়ারে তুলেছিলাম। ডেপুটি স্পিকার স্যার ছিলেন, কনসার্ন ডিপার্টমেন্টাল মিনিস্টারও ছিলেন, চন্দ্রিমা ম্যাম ছিলেন। এখন এই পর্যন্ত দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি রাত দিন 7 দিন।